تصور کرو تم ایک شہر میں ہو جہاں ہر جگہ سنہری اینٹیں جل رہی ہیں، آسمان تک اٹھتا ہوا ایک ٹاور بن رہا ہے، ہوا میں ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے، ہمیں خدا کے پاس جا کر اس سے بات کرنی ہے۔ یہ ہے بیبیلون اور یہ ہے ٹاور آف بیبل، انسانیت کا پہلا گلوبل پروجیکٹ، ایک پروجیکٹ جو صرف اینٹ اور پتھر کا نہیں تھا بلکہ ایک مائنڈ کنٹرول ایکسپیریمنٹ تھا، ایک ڈسیپشن جو آج تک زندہ ہے۔ نمرود صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک سسٹم تھا۔ اس نے انسان کو ایک حکم دیا، ایک زبان، ایک سوچ، ایک مقصد اور ایک بادشاہ۔ سوچو اس وقت انسانیت کے پاس الگ الگ زبانیں اور الگ الگ کلچرز تھے، لیکن نمرود نے انہیں فورس کیا کہ سب ایک ہی نظام کے اندر سوچیں۔ یہ تھا پہلا سائیکولوجیکل یونیفیکیشن پروجیکٹ۔ اور آج جب ہم گلوبل سلوگن سنتے ہیں، ون ورلڈ، ون آرڈر، ون لیڈر، تو اصل میں وہ نمرود کا ہی نظام ریپیٹ ہو رہا ہے۔ نمرود کا مقصد سمپل تھا، انسانیت کو اکٹھا کرو، ان کی سوچ کو ایک ہی فریکوینسی پہ کنٹرول کرو اور پھر انہیں ایک ٹاور کے ذریعے ان کے خالق کے خلاف کھڑا کرو۔ ٹاور آف بیبل صرف ایک عمارت نہیں تھی، وہ ایک سائیکولوجیکل ویپن تھا۔ ہر اینٹ جو لگائی جاتی اس کے ساتھ ایک چینٹ ہوتا، وی آر گاڈس۔ یہی تھا ان کا ہپنوسس، ایک ریپیٹیٹو منتر جو انسانیت کو اپنے اصل سے دور اور ایک فالس پرائیڈ میں گھساتا تھا۔ یہ تھا کلیکٹیو مائنڈ پروگرامنگ، جہاں تمہیں خود خدا بننے کو کہا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ تم خدا کے برابر ہو سکتے ہو، جسے گاڈ کانشیسنس کہتے ہیں۔ سوچو آج بھی تم سلوگنز دیکھتے ہو، ہورڈنگز پہ لکھے ہوئے، گانوں میں، مووی کے ڈائیلاگز میں، جیسے کہ جسٹ ڈو اٹ، یعنی کسی خدا کا کوئی خیال رکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی حکم ماننے کی ضرورت نہیں، جو تمہاری خواہشات ہوں انہیں پورا کرو۔ یہ وہی پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے۔ ٹاور کے چینٹس اور آج کے بل بورڈز، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، تمہارے ذہن میں ایک انکانشیس کوڈ ڈالنا۔ نمرود کے ساتھ ایک اور سرکل تھا، ایک کلٹ جو خود کو کیپرز آف دا فلیم کہتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کا اصل مقصد ہے ایک ہڈن کنگ کے لیے دنیا تیار کرنا۔ یہ ہڈن کنگ اس خدا کو بادشاہ نہیں کہہ رہے، ان کے ریچولز میں ایک سمبل ہوتا تھا، ایک جلتی ہوئی مشال جو آسمان کی طرف اٹھائی جاتی، اور ان کا عقیدہ تھا کہ ایک دن وہ بادشاہ آئے گا، وہ ایک آنکھ والا بادشاہ جو ان کا ٹاور کمپلیٹ کرے گا، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور جو انہیں خدا بنا دے گا۔ جس ٹاور پہ چڑھ کر وہ خدا تک پہنچنے والے تھے، لیکن خدا کے عذاب نے اسے گرا دیا۔ یہ ون آئیڈ رولر، وہ ہڈن کنگ، اس ٹاور کو واپس سے بنائے گا کسی اور شکل میں، اور لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے۔ اور سوچو آج تم بھی وہی مشال اولمپک گیمز میں اٹھتے دیکھتے ہو، وہی مشال سیکرٹ سوسائٹیز کے ریچولز میں جلتی ہیں، وہی مشال اسٹیچوز پر نظر آتی ہیں۔ بیبیلون کے پریسٹس کا سمبل ابھی بھی ہماری دنیا میں زندہ ہے، اور ہر جگہ وہ ایک ہی بات ریپیٹ کرتے ہیں، پریپیئر فار دا فائنل کنگ، آخری بادشاہ کے آنے کی تیاری کرو۔
टावर ऑफ बेबल का सबसे बड़ा वेपन था एक सिंगल लैंग्वेज, एक ही ज़ुबान जिसमें सब एक ही नैरेटिव बोलते। ये था टोटल कंट्रोल। वो कंट्रोल आज भी किसी दूसरी ज़ुबान के ज़रिए हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। जब वो सिस्टम कोलैप्स हुआ, लैंग्वेजेस बिखर गईं, अलग अलग कल्चर्स बन गए और इंसान टेम्परेरी तौर पर कंट्रोल से निकल गया। खुदा ने नबी भेजे लोगों को हिदायत देने के लिए, सही रास्ते पे आने के लिए। कुछ आए और कुछ बहुत ही ज़्यादा दूर हो गए। लेकिन अब देख लो, डिजिटल एज में फिर से एक ही लैंग्वेज बन रही है, इंग्लिश, या फिर आइकॉन्स, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर इमोजीज, एल्गोरिदम्स जो तुम्हें एक ही तरह सोचने और रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। बेबीलोन का टावर गिर गया, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट सरवाइव कर गया और अब उस ब्लूप्रिंट का आखिरी स्टेज बन रहा है, एक ऐसा डिजिटल बेबीलोन जो हर घर, हर पॉकेट में है, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन के शक्ल में। वो तुम्हें कंट्रोल करता है, वो तुम्हें पावर का एहसास दिलाता है, वो तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम भी खुदा बन सकते हो और तुम्हारा इख्तियार है लोगों की ज़िंदगियों पे। सोचो, नमरूद के वर्कर्स एक एक ईंट उठाकर टावर बना रहे थे। आज के दौर में तुम एक एक क्लिक करके टावर बना रहे हो। सोशल मीडिया पोस्ट्स, डेटा अपलोड्स, सर्वेलेंस फीड्स, एक डिजिटल टावर राइज कर रहा है जो सिर्फ एक शहर का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। और इस टावर को तैयार कराया जा रहा है एक मास्टर के लिए जो आकर इस पे अपना सिंहासन लगाकर बैठेगा और तमाम इंसानों पर हुकूमत करने का दावा करेगा। द वन आइड किंग। फ़िरौन ने ग़ुलाम बनाए, नमरूद ने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाया, एक वन वर्ल्ड प्रोजेक्ट, और आज के लीडर्स एक डिजिटल बेबीलोन बना रहे हैं। एक बार फिर वही निज़ाम रिपीट हो रहा है और वो निज़ाम अपने आखिरी डिसेप्शन, आखिरी धोखे की तरफ बढ़ रहा है। अल-मसीह अद-दज्जाल, यानी वो झूठा मसीह जो धोखा देने वाला है। टावर ऑफ बेबल कोई पुरानी कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है। जिस वक्त इंसानियत अपने खालिक के ख़िलाफ़ एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाती है, उस वक्त वो अपने आप को एक दज्जाली ब्लूप्रिंट के अंदर फंसा देती है। बेबीलोन का टावर गिर गया, लेकिन उसकी राख से एक और टावर उठ रहा है, एक डिजिटल ग्लोबल हिप्नोटिक टावर। और सवाल वही है, क्या तुम उस टावर की ईंट बन चुके हो या तुम अभी भी उस टावर के बाहर खड़े हो और ना तो उसका हिस्सा बनना चाहते हो, ना ही उसकी तामीर में अपना हाथ देना चाहते हो। अल-मसीह अद-दज्जाल का आना तय है, उसके आमद की तैयारियां भी तय हैं और उसके आने की निशानियां भी पूरी होती जा रही हैं। अब फैसला तुम्हें करना है कि क्या तुम उसे पहचान कर उसके धोखे से बच सकते हो या फिर तुम पूरी रज़ामंदी के साथ बेबीलोन के उस टावर में दाखिल होना चाहते हो, जहाँ एक बार जो दाखिल हो गया वो कभी भी अपनी रूह या अपनी जान को उस धोखा देने वाले के डिसेप्शन से बचा नहीं सकता। अब मौका है आंखें खोलने का और उस सिस्टम से दूर भागने का जो सबसे बड़ी बुनियाद है उस दज्जाल के आने की तैयारी की। सोचो और फैसला करो।